ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক ফ্লিপ ক্লাছৰুম বিভাগলৈ স্বাগতম জনাইছো মই প্লাবিতা শৰ্মাই তোমালোকৰ লগত কাৰেন্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি চেপ্টাৰটো ডিসকাস কৰিছিলো তাৰ আজি সেকেন্ড ক্লাছটো সোৱা আজি আমি সেকেন্ড ক্লাছটো ৰিলেশন বিটুইন ড্ৰিফট ভেলোচিটি এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্ট এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত আমি ড্ৰিফট ভেলোচিটিৰ এক্সপ্ৰেছন লাগে পাইছিলো ড্ৰিফট ভেলোচিটি আমি কি পাইছিলো vd denoted by vd is equal to minus e by m into tau it was the drift velocity expression it is the drift velocity that is it is the velocity of the electron inside the conductor when an electric field e is applied across it now we are going to discuss about the relation of drift velocity and electric current relation between drift velocity and electric current. Drift velocity Vd and electric current is denoted by say I. ইয়াৰ কাৰণে আমি আকৌ এডাল কন্ডাক্টৰ ধৰো কন্ডাক্টৰ ডাল ললো let the length of the conductor be L and area of cross section of the conductor is say A আৰু আমি জানো যেতিয়া মই এটা কন্ডাক্টৰ বুলি কৈছো ইয়াত কি থাকিব free electrons থাকিব there are free electrons in the conductor let number of free electrons per unit volume of the conductor is equal to small n. Small n denote kora hoy number of free electrons per unit volume of the conductor. Orthat ei poribahi dalor proti ekok ayotonot free electronor সংখ্যা. Etia ei conductor dalor ami eta potential difference apply kori dilu. Say V is the potential difference applied across the conductor with the help of a cell. Acha V potential difference apply kora karone a conductor dalor duita endot ekhon electric field produce hobo which is denoted by say E aru E khon kun phala ba sishti hobo soa edal jodi moi AB conductor boli ko electric field is from A to B along AB e phala hobo because it is the positive terminal electric field is along this direction. Acha electric field khon sishti hoar loge loge ki hobo free electron bu ki hobo they will move with a certain velocity say vt moi kinta ami vd it is a constant velocity a conductor dalor length hoise l tetia hale ami vd karone likhibo paru soa vd equal to distance by t where t is ki time required to cross this conductor by the electron t is the time to cross the conductor time required to cross the conductor by the electrons electron kini ya pa yale jaunta loga samoy se konumoy t tetale ma vd represent kor paro l by t hisabe eta so ya proti ekok ayotonot thoka free electronor সংখ্যা n tetia hale ei gutei conductor tu a l cross section aru l loighor conductor tu thoka free electronor সংখ্যা kiman hobo total number of free electrons in L length of the conductor capital N is saying small n into A into L where A is the area of cross section L is the length that means this represents the volume of the conductor and N is the number of free electrons per unit volume so small n into A into L it is the total number of free electrons in the conductor so A to the moi go free electron tetia hale total charge in the conductor kiman hobo q total charge ami janu eta electronor charge is ki e so total charge e into n into A into L eta electronor charge iman ta electronor charge hobo e into n into A into L ya minus চিন্তা আহিব আমি এটো
ধৰা নাই আমি অকল ম্যাগনেটিউডটো ধৰিছো সো q ইকুয়াল টু ইমান চাৰ্জ আহিলে ইমান চাৰ্জ এটা ইমান চাৰ্জ এতিয়া এই কন্ডাক্টৰ ডালৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে সে মই ধৰি ললো t সেকেন্ডত পাৰ হৈ গৈছে তেতিয়া হলে কারেন্ট থ্ৰু দা কন্ডাক্টৰ কিমান হ'ব কারেন্ট থ্ৰু দা কন্ডাক্টৰ আমি কারেন্টৰ ডেফিনিশনৰ পৰা জানো কারেন্ট থ্ৰু দা কন্ডাক্টৰ I is equal to q by t ইয়াত ভ্যালু বহাইলো q ভ্যালু বহালো e n a l আৰু t ভ্যালু বহাম সো কি বহাম l by v d এই ইকুয়েশনটো পা t ইকুয়াল টু কি আহিব l by v d আমি বহাইলো কি পালো সো ইয়াক অকন সিম্পলিফাই কৰিলে l l ক্যান্সেল যাব i কাৰণে আমি এটা এক্সপ্ৰেশন পাম সো কারেন্ট i কাৰণে এক্সপ্ৰেশন কি পাম E N A into Vd. So this is the relation between current and drift velocity. If we increase the drift velocity, current is increases. So drift velocity bahile prabahor mantu bahi jay. Ami drift velocity aru prabah duita kintu bostuta belak belak he difference tu janibo lagibo. Vd is the drift velocity, it is the velocity of the electron inside the conductor when an electric field is applied, and it is the strength of current. Kiman current goise. So Vd bahi gole currentor value bahi jabo ei relation to monot rakhiba so this is the relation between current and drift velocity next how me ei relation to pray ami eta electricity and the fundamental jitu law jitu ami sobe agoteo pai ahisu ohms law ami ohms law ohmor sutra It is an important law in current electricity. Ohm's law, George Simon Ohm 1828 ত এই লটো দিছিলে তেওঁ মতে এডাল যদি কন্ডাক্টৰ লওঁ এই কন্ডাক্টৰ ডালৰ দুই মূৰত আমি এটা পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স এপ্লাই কৰিলো সে ভি পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স এপ্লাই কৰিলো এটো এটা সুইচ দেখাইছো এটা কি ললো সুইচ আর ভি পটেনশিয়াল ডিফারেন্স এপ্লাই কৰিলো আর ইয়াত যদি মই কারেন্টটো মেজার কৰো কারেন্ট মেজার কৰিলে কি লাগিব এটা এমিটার এমিটার ইজ এ ইনস্ট্ৰুমেন্ট হুইচ used to measure current in a circuit আমি এটা সার্কিটত কারেন্ট মেজার কৰিবলৈ এমিটারটো লগাই দিলো আৰু এটা সুইচ দিলো এটা ব্যাটারি দিলো আৰু ইয়াত পটেনশিয়াল ডিফারেন্স across the conductor জুখিবলৈ আমি এটা ভল্টমিটার লগাই দিলো এনেকে এটা সিম্পল ইলেক্ট্রিক্যাল সার্কিট এই কন্ডাক্টৰটো জায়গাত আমি বেলেগ এটা ৰেজিস্টৰ লগাই দিব পাৰো ৰেজিস্টৰ কি আমি পঢ়িম এটা এনেকে এটা ভল্টমিটাৰ ফালে লগালো এটা এমিটাৰ লগালো আৰু আমি যদি এতিয়া চাও এই ৰিডিংবোৰ চেঞ্জ কৰি ইয়াৰ মাজত পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্সটো আমি যদি চেঞ্জ কৰি চাও পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স আমি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম by applying a rheostat here ইয়াত এটা rheostat আমি apply কৰিলো rheostat কি variable resistance আমি পঢ়িম গনে resistance ইয়াত মানে আমি এই সার্কিটটোত আমি কি কৰিব পাৰো যে ৰুধৰ মানটো হলাই থাকিব পাৰো ৰুধৰ মান হলাই থাকিলে কি হ'ব এই কন্ডাক্টৰ ডালৰ দুই মূৰৰ পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্সৰ ভ্যালু কি হ'ব চেঞ্জ হৈ থাকিব আচ্ছা যদি এতিয়া আমি চাও পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্সৰ ভ্যালুটো চেঞ্জ কৰি থাকিলো তেতিয়া আমি দেখিম এমিটাৰত কারেন্টৰ মানু কি হৈছে পৰিৱৰ্তন হৈছে আমি যদি টেবল এখন লিখো এই সার্কিটটো ভি আৰু আই কাৰণে এখন টেবল আমি ড্ৰ কৰো তেতিয়া আমি দেখিম যে ভি আমি ভোল্টত মেজার কৰিলো কারেন্ট আমি এম্পিয়াৰত মেজার কৰিলো তেতিয়া আমি দেখিম যে 0.1 ভোল্ট যদি আমি পটেনশিয়াল ডিফারেন্স দিও এই কন্ডাক্টৰৰ মাজত সাপোজ ইয়াত আমি 0.2 এম্পিয়াৰ কারেন্ট পালো ধৰি লৈছো বেলেগ ভ্যালু হ'ব পাৰে আচ্ছা এতিয়া পটেনশিয়াল ডিফারেন্সটো বহাই গলো সে 0.2 ভোল্ট দিলু ইয়াত কারেন্টৰ ভ্যালু পালো 0.046 তেনেকে আমি যদি চেঞ্জ কৰি চাও তেতিয়া আমি দেখিম যে যিমানে আমি পটেনশিয়াল ডিফারেন্সটো বহাই গৈ আছো কিমানে এফালে সার্কিটটোত আমি কারেন্টৰ ভ্যালু বেছি পাই গৈ থাকিম that means if we increase the potential difference across the two ends of the conductor the current is increases if we plot a graph
between I and V, then we will get a straight line here. আমি এডাল straight line পাম অৰ্থাৎ কারেন্ট আৰু potential কি হ'ব ইটো হিটুৰ সমানুপাতিক এটা বহাই দিলে আনটো straight way বাহি যাব if we increase the potential difference current is increases এই এক্সপেৰিমেন্টটোকে ওমে এটা সূত্ৰ সহায় দিলে যে the potential difference across a conductor V is directly proportional to the current through the conductor. অর্থাৎ potential difference বহাই গৈ থাকিলে প্ৰবাহৰ মান বাহি বাহি গৈ থাকিব অৰ্থাৎ প্ৰবাহ আৰু বিভৱ ভেদ সমানুপাতিক এ হৈছে ওমছ ল এটো হৈছে ওমৰ সূত্ৰ আচ্ছা এই সূত্ৰটো আমি যদি proportionality চিনটো আঁতৰাই দিও তেতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াছো I into R a constant introduced here. That constant is called resistance of the conductor. Bahomiyat kom ami root. Resistance of the conductor or root. Ohomiyat kom R di denote kora hoy. Acha. Eto hoise Ohmor sutro V equal to I R. Ere yar ami R or সংজ্ঞা লিখিব পাৰো সোৱা R is equal to আমি কি লিখিম V by I অর্থাৎ root কোনডাল পরিবাহী root বুলি কলে আমি কি বুজিম it is a ratio of potential difference to the current through the conductor এই পরিবাহী ডালৰ বিভৱ ভেদ আৰু প্ৰবাহৰ যেটো অনুপাত সেইটো হৈছে root আমি এই গ্ৰাফ ডালৰ পৰা কণ্ডাক্টৰ ডালৰ ৰেজিস্ট্যান্সৰ ভ্যালুটো উলিয়াব পাৰিম সবাদে এফালে I এটো V ইয়াত আমি যদি এনেকে লৈ লওঁ সে এখিনি আমাক কি দিব di আৰু এখিনি আমাক কি দিব dv so R is equal to কি হ'ব dv by di that means এই গ্ৰাফ ডালৰ স্লোপটোৰ পৰা আমি ৰেজিস্ট্যান্সৰ ভ্যালু উলিয়াব পাৰো সকলোবোৰ পৰিবাহীৰ ক্ষেত্ৰতে এই ওমৰ সূত্ৰ প্ৰযোজ্য হয় যিমানখিনিলৈকে আমি পঢ়িম কিন্তু এটো নহয় যে যিকোনো ধৰণৰ পৰিবাহী বা যিকোনো ধৰণৰ ইনস্ট্ৰুমেন্টে কিন্তু ওমৰ সূত্ৰ মানি নচলিব পাৰে কিছুমান কন্ডিশন আছে যে টেম্পারেচাৰ কনস্ট্যান্ট থকা অৱস্থাত V is proportional to I আনতে খুব বেছি যদি আমি টেম্পারেচাৰটো বঢ়াই দিও খুব বেছি উষ্ণতাত ওমৰ সূত্ৰ সকলোবোৰ পৰিবাহীয়ে মানি নচলিব পাৰে আনহাতে আৰু কিছুমান ইলেক্ট্ৰনিক ইনস্ট্ৰুমেন্ট আছে ডায়োড ট্ৰানজিস্টৰ এইবোৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ওমৰ সূত্ৰ কিন্তু প্ৰযোজ্য নহয় যিবোৰ ক্ষেত্ৰত ওমৰ সূত্ৰ প্ৰযোজ্য নহয় সেইবোৰ আমি কম নন ওহমিক ৰেজিস্টৰ বা নন ওহমিক পৰিবাহী আৰু কিন্তু আমি আমাৰ চেপ্টাৰটোত সকলোবোৰ এই ওহমিক ৰেজিস্ট্যান্সে পঢ়ি যিবোৰে ওমৰ সূত্ৰ মানি চলে আমি সেইখিনিলৈকেহে কিন্তু এই অধ্যায়টোত পঢ়িম নন ওহমিক কণ্ডাক্টৰ বা নন ওহমিক ৰেজিস্ট্যান্সৰ কথা আমি পিছলৈহে পামগে আমি খালি এটা জানিম যে V is proportional to I আৰু এই সূত্ৰটো আমি প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে ব্যৱহাৰ কৰিম V is equal to I R এটো তোমালোকে আগতেও পাই আছা নিশ্চয় ইয়াত আমি R ৰ ইউনিট উলিয়াব পাৰিম R ৰ একক কি R ৰ unit of R is ki ohm ohm is equal to that means volt per ampere ya dimension uliya saba volt or dimension or ampere dimension and bahai dile resistance or dimension pa next one ami ji drift velocity pohi ahilu tar pora ami resistance or a is a resistance V বা ওমৰ সূত্ৰ V is proportional to I তাক আমি প্রুফ কৰিব পাৰো অলপতে এটা দেখা হওঁতে I is equal to আমি ৰিলেশনটো কি পাইছিলো E N A L V D ইয়াত যদি V এর ভ্যালু বহাই দিও V এর ভ্যালু আমি d velocity ভ্যালু বহাই দিও কি পাইছিলো E by m into tau এটা সো ইয়াত এক ক্ষেত্র charge of an electron is a constant quantity small n it is the number of free electrons per unit volume of a conductor it is constant quantity for that particular conductor
A is the area of cross section, it is also a constant for that particular conductor. Length is a constant quantity. Mass of the electron is a constant quantity. Electric field আমি বাহিৰৰ পৰা এপ্লাই কৰিম এটো আমাৰ কথা আমি কিমান ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দিও আৰু tau is the relaxation time which is also a constant for that conductor এটা এইখিনি যদি আমি লিখি দিও আকবাৰ সোচন e square n a l into tau by m into e এই জায়গাত আমি লিখিব পাৰো কি v by l is equal to v by l আমি লিখিব পাৰো তেতিয়ালে কি হ'ব so a to 9 yes so এটা কি আহিব e square n a l m tau into this is the v potential difference. And so for a particular conductor, these all quantities are constant. So we can write here as I is some constant say K into V. So this is Ohm's law. How about ever? Yat khali K jaga R jaga ami beleg eta constant palu. Take A to jodi ami ke likhu, tetiala ami etu likhibo parim. So V is equal to I by K or R into I, where R is equal to 1 by K. আমি ইয়াৰ পৰা R ৰ ভ্যালুটো আনিব পাৰো। V is equal to আমি drift velocity by just proof এ কৰিলো। Ohm's law কিন্তু based on the experiment। আচ্ছা V is equal to I by K, V is equal to R into I। R ৰ ভ্যালু আমি ইয়াৰ পৰা পাব পাৰো। AK R is equal to আমি 1 by K লিখিছো। That K is called conductance বা পরিবাহী it is the reverse of resistance আচ্ছা এতিয়া কথা হল কি what is meant by resistance to কি এই যে আমি কলো সো জিমানে v is equal to I into R ইয়াৰ পাছৰ জিমানে পরিবাহী দলৰ ৰেজিস্ট্যান্সৰ ভ্যালু কম হ'ব হিমানে আমি কি পাম কারেন্টৰ ভ্যালু বেছি পাই গৈ থাকিম জিমানে পরিবাহী দলৰ ৰেজিস্ট্যান্স বেছি হ'ব হিমানে এই পটেনশিয়াল ডিফারেন্সটোৰ কাৰণে I ভ্যালু কি হ'ব কমি আহিব অৰ্থাৎ কোনো দালৰ পরিবাহীৰ যদি ৰেজিস্ট্যান্স বেছি হয় তাৰ মাজেদি আমি প্ৰবাহৰ মান কি পাম কমকৈ পাম অৰ্থাৎ কোনো এডাল পরিবাহীৰ মাজেৰ প্ৰবাহ বেছি পাবলৈ হলে তাৰ ৰুট কম হোৱাটো জৰুৰী অৰ্থাৎ যিমানেই কোনো এডাল পরিবাহীৰ ৰেজিস্ট্যান্স কম হ'ব সেই সিমানেই ভাল কণ্ডাক্টৰ হ'ব আৰু যিমানেই পরিবাহী দালৰ ৰেজিস্ট্যান্স বেছি হ'ব সেই সিমানেই বেয়া পরিবাহী হ'ব অৰ্থাৎ যিবোৰ পরিবাহী ৰুট কম সেইবোৰে হৈছে গুড কণ্ডাক্টৰ আৰু যিবোৰ পরিবাহী ৰুট বেছি সেইবোৰে হৈছে ব্যাড কণ্ডাক্টৰ এই যে ৰুট টু বা ৰেজিস্ট্যান্স টু কপৰা আমি ড্ৰিফ্ট ভেলোচিটি পঢ়াওতে পঢ়িছিলো সো যে পরিবাহী দালৰ মাজত যেতিয়া আমি পটেনশিয়াল ডিফারেন্স এপ্লাই কৰিম তেতিয়ালে তাৰ মাজেদি ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনবোৰ চলাচল কৰিব এটা যেতিয়া চলাচল কৰিব তেতিয়ালে এটি কি হ'ব খুন্দা খাব অত খুন্দা খাব তত খুন্দা খাব এই যে খুন্দা খাব ইহঁতে এটা ফ্ৰী ৰাস্তা নাপায় ইহঁতে এই যে খুন্দা খাব মানে কি বাধা পাব এই বাধাটোই হৈছে ৰুট আমি যিমানেই ভাল পরিবাহী নলওঁ কিয় অকমান ৰুটটো তাত থাকিব ৰেজিস্ট্যান্সটো থাকিব কিন্তু ৰেজিস্ট্যান্স যিমানেই কম হ'ব কি সিমানেই ভাল পরিবাহী হ'ব ৰুটটো সকল টাইপ কাৰণ ইলেক্ট্ৰনবোৰ যিকোনো পরিবাহীতে হ'লে কি খুন্দা খটলি খাবই কিমান খুন্দা খাব যিমানে কম খুন্দা খটলি খাই যায় সিমানে কি ভাল পরিবাহী হ'ব তাৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো কম হ'ব সো আমি কি পালো ওহমৰ সূত্ৰ মতে v = IR or R = V by I এতিয়া আমি ড্ৰিফ্ট ভেলোচিটি আৰু কারেন্টৰ ৰিলেশনৰ পৰা R ৰ কাৰণে এটা ভ্যালু পাম সো I which is equal to 1 by K is equal to ml e square a n into tau ইয়াত সো এই প্ৰত্যেকটো কোয়ান্টিটি কনস্ট্যান্ট ফৰ এ পার্টিকুলার কন্ডাক্টৰ এটা যদি আমি কন্ডাক্টৰ লয় পাকে SIL দৈৰ্ঘ্য কন্ডাক্টৰ ডাল ললো তেতিয়ালে তাত এটো L area of cross section A E charge of an electron m mass of an electron small n is the number of free electron per unit volume it is constant for that particular material and tau is the relaxation time it is also constant so R is a constant for a particular material in ekinne so ami gotike eta jikuno ta conductor karone ami R constant boli dhoribo
কিন্তু এখিনতে এটা কথা চোৱা r যদিও এটা পার্টিকুলার কন্ডাক্টর কারণে এটো কনস্ট্যান্ট কিন্তু যদি আমি লেংথটো বহাই দিও তেতিয়ালে কিন্তু রেজিস্ট্যান্স কি হ'ব বাঢ়ি যাব সো r is proportional to length of the conductor অর্থাৎ কোনো এটা পরিবাহীৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ওপৰত ইয়াৰ ৰেজিস্ট্যান্স ডিপেন্ড কৰে আমি যদি দুডাল একে কপাৰৰ সে তার দুডাল ললো এডাল দীঘল এডাল ছুটি তেতিয়ালে ডেফিনেটলি দীঘল তারডালৰ ৰেজিস্ট্যান্স বেছি আনহাতে r is proportional to 1 by a which is area of cross section of the conductor so r area of cross section are inversely proportional area of cross section বুলি কলে এইটো that is a radius so যিমানে আমি শকত তার লম সিমানে তাৰ ৰেজিস্ট্যান্স কি হ'ব কম হ'ব আৰু এইটো যদি আমি মিলাই দিও তেতিয়া আমি এটা ইকুৱেচন পাম so r is equal to rho l by a here rho is the constant of that particular material is called resistivity অসমীয়াত কম আমি ৰুধাংক বা আপেক্ষিক ৰুধ বা ৰুধাংক specific resistance or resistivity it is constant for that particular material অর্থাৎ আমি যদি কপাৰৰ কাৰণে কও তেতিয়ালে কপাৰ resistivity হকতে হক খিনে হক ডাঙৰে হক সৰুৱে হক তাৰ resistivity কি হ'ব সদায় constant কিন্তু resistance বাঢ়িব যদি আমি লেংথটো বঢ়াই দিও যদি area of cross section বঢ়াই দিও তেতিয়ালে resistance কমিব A resistivity is a material tour eta quality. আমি এটো কনস্ট্যান্ট থাকিব যে কোনো আয়রনৰ কাৰণে ৰেজিস্টিভিটি বেলেগ কপাৰৰ বেলেগ এলুমিনিয়ামৰ বেলেগ আৰু সেইটো ওপৰতে ডিপেন্ড কৰিব বস্তুটো কিমান ভাল পৰিবাহী হয় নে নহয় ইট ডিপেন্ডস অন দা ৰেজিস্টিভিটি লেংথ আৰু এৰিয়া অফ ক্ৰস সেকশনৰ লগত তাৰ ৰেজিস্ট্যান্স বাঢ়ি যায় resistivity ইয়াৰ ইউনিট আহিব আমি এই ফৰ্মুলাটো পৰা resistivity ইউনিট উলিয়াব পাৰো resistivity ইউনিট আহিব ohm into meter তোমালোকে উলিয়াই চাবা ohm meter resistivity unit resistivity depends on temperature of the conductor আমি যদি পৰিবাহীডালৰ উষ্ণতা বঢ়াই দিও তেতিয়া হলে resistivity change হয় Resistivity is a constant for that particular material, but it depends on temperature. আমি সব resistivity no temperature উপর কেনেকৈ ডিপেন্ড কৰে কোনোটা ভাল পৰিবাহীৰ কাৰণে কন্ডাক্টৰ ডালৰ কাৰণে যদি আমি উষ্ণতা বঢ়াই দিও তাৰ resistivity কি হয় বাঢ়ি যায় কেনেকৈ বাঢ়ি যাব যে যেতিয়া কন্ডাক্টৰ ডাল আমি টেম্পারেচার বঢ়াই দিলো তেতিয়ালে তাত থকা ফ্রি ইলেক্ট্রনবোৰ কি হ'ব থার্মাল ভেলোসিটি বেছি হৈ যাব কিয়দি বেছি স্পিডত অহা কৰিব আৰু বেছি স্পিডত অহা কৰিলে হেদি কি হ'ব খুন্দা কলিশনৰ সংখ্যাও বাঢ়ি যাব যদি কলিশনৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায় তেতিয়ালে তাৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো কি হ'ব বাঢ়ি যাব অৰ্থাৎ এটা ভাল পৰিবাহীৰ কাৰণে ৰেজিস্ট্যান্স টেম্পারেচার উপর ডিপেন্ডেন্ট যদি ৰেজিস্ট্যান্স আমি বঢ়াই দিও তেতিয়া সরি টেম্পারেচার যদি বঢ়াই দিও ৰেজিস্ট্যান্স কি হয় বাঢ়ি যায় resistivity বাঢ়ি যাব আৰু তাৰ কাৰণে resistance টো বাঢ়ি যাব আমি এটা ফৰ্মুলা সহায়ত টেম্পারেচাৰ resistivity টেম্পারেচাৰ লগত কেনেকৈ সলনি হয় আমি এটা ফৰ্মুলা সহায়ত চাব পাৰো সো rho t is equal to 1 plus alpha t minus t আচ্ছা এটা টেম্পারেচাৰ আমি t ধৰিলো এটা 0 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেডত ধৰিলো সে rho 0 1 plus alpha t minus theta it is the temperature difference to duita t not or t major to temperature difference or alpha is the constant it is called coefficient of temperature coefficient of resistivity অর্থাৎ ই বুজাবো টেম্পারেচার লগত এ রেজিস্টিভিটি টু কেনেদৰে সলনি হয় এটো কনস্ট্যান্ট বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ কাৰণে ইয়া বেলেগ বেলেগ পদাৰ্থৰ কাৰণে ইয়াৰ ভ্যালু বেলেগ বেলেগ হয় আমি এই ফৰ্মুলাটো দি নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম সলভ কৰিব লাগে তোমালোকে কৰি চাবা টেক্সট বুকত পৰীক্ষা দুটামান আছে তোমালোকে প্ৰথমতে টেক্সট বুকৰ প্ৰবলেমবোৰ কৰিবলৈ চাবা বেলেগ বেলেগ উষ্ণতাত আমি ৰেজিস্টিভিটিৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে এইখিনিতে আৰু এটা তোমালোকক ডেফিনেশন দি থওঁ mobility mobility of a charge carrier actually কিন্তু আমি যেহেতু বেলেগ চার্জ ক্যারিয়ার একো নাই কোৱা গতিকে আমি mobility of an electron বুলি কও mobility of an electron it may be mobility of ions বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে আচ্ছা mobility বুলি ক'লে কোনো এটা চার্জ ক্যারিয়াৰৰ mobility it given by vd drift velocity per unit electric field drift velocity per unit electric field তাৰমানে প্ৰতি একক প্ৰবলৰ ক্ষেত্ৰফলত
চাৰ্জ কেৰিয়াৰ এটাৰ ড্ৰিফ্ট ভেলচিটি কিমান হ'ব এই ৰেচিঅ'টোৱে কোৱা হয় মোবিলিটি ডেফিনেশ্যনটো মনত ৰাখিবা পিছলে আমি বেলেগ বেলেগ চাৰ্জ কেৰিয়াৰ পঢ়িলে মোবিলিটি জনাটো আমাৰ প্ৰয়োজন হয় কোনটো আধানৰ মোবিলিটি কেনেকুৱা এই ডেফিনেশ্যনটো মনত ৰাখিবা আৰু এই যে কোনো লিমিটেশ্যন অফ ওমছ ল মই অলপ দেৰি আগতে কৈ আহিছোঁ যে সকলোবোৰ পদাৰ্থ কি হয় সকলোবোৰ কণ্ডাক্টৰে ওমৰ সূত্ৰ মানি নচলিবও পাৰে কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত নচলে মই ক'লোঁ তোমালোকে চাবা এইটোকে কম আমি লিমিটেশ্যন অফ ওমছ ল নেক্সট আমি চাম এতিয়া এই যে ৰেজিষ্টেন্স বুলি ক'লোঁ ৰেজিষ্টেন্স হৈছে এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনীৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এলিমেণ্ট আমি যিকোনো এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনী ৰেজিষ্টেন্স নোহোৱাকৈ কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ এই কমপ্লিট নহয় এতিয়া ৰেজিষ্টেন্স কি হয় যিকোনো পৰিবাহীৰ ৰেজিষ্টেন্স থাকে আমি যিবোৰ কানেক্টিং ৱায়াৰ লওঁ এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনী বনাবলৈ সেইবোৰতো ৰেজিষ্টেন্স থাকে কিন্তু কি হয় যেতিয়া আমি গুড কণ্ডাক্টৰ বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে সেই ৰেজিষ্টেন্সবোৰ আমি কি কৰিম নেগলেক্ট কৰিম আমি কানেক্টিং ৱায়াৰৰ ৰেজিষ্টেন্সবোৰ সাধাৰণতে এপ্ৰক্সিমেটলি 0 বুলি ধৰি লওঁ আৰু যিকোনো এটা পৰিবাহীত ৰোধ নোহোৱাকৈ আমাৰ পৰিবাহী এটা আমি কি চাৰ্কিট এটা আমি বনাব নোৱাৰোঁ ছাপ'জ এইটো এটা ইলেক্ট্ৰিকেল চাৰ্কিট ল'লোঁ বেটেৰী সুইচ দিলোঁ আৰু এনেকৈ ৰেজিষ্টেন্স এটা লাগিব ইয়াত এটা এমিটাৰ দিলোঁ এইটো ৰেজিষ্টেন্স ইট মে বি এ কণ্ডাক্টৰ মে বি এ ইলেক্ট্ৰিক লেম্প মে বি এ ফেন মে বি এনিথিং এলছ বাট ইট ইজ এ ৰেজিষ্টেন্স আমাৰ কি হয় যিকোনো এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনীৰ কাৰণে এই ৰেজিষ্টেন্সটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা এলিমেণ্ট চাৰ্কিট এলিমেণ্ট ৰেজিষ্টেন্স আৰু আগৰ চেপ্টাৰটোত আমি পাইছিলোঁ কেপাচিটেন্স এইবোৰ হৈছে ইলেক্ট্ৰিকেল চাৰ্কিট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এলিমেণ্ট আমি ৰেজিষ্টেন্স পঢ়ি আছোঁ গতিকে ৰেজিষ্টেন্সটো চাওঁ যেতিয়া আমি এনেকৈ এটা ৰোধ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এই চিম্বলটো তোমালোকে আগতে পাইছা ৰেজিষ্টেন্স আমি চাৰ্কিটত এনেকৈ আঁকো ডেট মিনছ এই যে ল'লোঁ ইট এক্ট এজ এ ৰেজিষ্টেন্স আৰু এই বাকী যিবোৰ কানেক্টিং ৱায়াৰ দিজ আৰ গুড কণ্ডাক্টৰ্ছ এইবোৰ কিন্তু আমি ৰেজিষ্টেন্স নকৰোঁ কাৰণ চবৰে ৰেজিষ্টেন্স হৈ পেলাই এইবোৰ খেলি মেলি কিবা এটা হৈ যাব গতিকে আমি এই ৰেজিষ্টেন্স বুলি স্পেচিয়েল এটা লৈ লৈছোঁ এই ৰেজিষ্টেন্সবোৰ কি হয় আমি বজাৰত পাওঁ আমাৰ বৰ্তনী এটাত বোলে আৰ দিলোঁ এই আৰ ৰেজিষ্টেন্সটোৱে কম হৈছে ইয়াত আৰু দুটামান ৰেজিষ্টেন্স দিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত কি কৰোঁ ৰেজিষ্টেন্স সংযোগ কৰোঁ এই যে ৰেজিষ্টেন্স বা ৰোধ সংযোগ কৰিম সংযোগ কৰাৰ দুটা ৱেত আমি সংযোগ কৰিব পাৰোঁ ৰেজিষ্টেন্স কম্বাইন কৰিব পাৰোঁ আমি যে এই কম্বাইন কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ দুটা ধৰণে এটা হৈছে সিৰিজ কম্বিনেশ্যন এটা হৈছে প্যাৰেলেল কম্বিনেশ্যন এটা সিৰিজ কম্বিনেশ্যন আৰু প্যাৰেলেল কম্বিনেশ্যন তোমালোকে দশম শ্ৰেণীটো অলপ পঢ়ি আহিছিলা তথাপিতো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ সিৰিজ কম্বিনেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে চোৱা আমি এটা ৰোধ এনেকৈ ল'লোঁ তিনিটা ৰোধ R1 R2 সে R3 আমি ৰোধ ল'লোঁ তিনিটা ৰেজিষ্টেন্স R1 R2 R3 আৰু ইহঁতক যদি এনেকৈ এটা সেলৰ লগত এনেকৈ লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইটোক আমি কওঁ সিৰিজ কম্বিনেশ্যন এই সিৰিজ কম্বিনেশ্যনত আমি এটা ভি পটেনচিয়েল ডিফাৰেন্স দিলোঁ দিয়াৰ বাবে এই বৰ্তনীটোৰ মাজেৰে আই কাৰেণ্ট যেহেতু এইটো সিৰিজ কম্বিনেশ্যনত আছে সিৰিজ কম্বিনেশ্যন থকাৰ কাৰণে ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো ৰেজিষ্টেন্সলৈকে কাৰেণ্টৰ ভেলু সমান যাব অৰ্থাৎ R1 লৈও আই কাৰেণ্ট গ'ল R2 লৈও আই গ'ল R3 লৈও আই গ'ল কিন্তু যেহেতু এই গোটেইকেইটা বেলেগ বেলেগ এলিমেণ্ট তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ এক্ৰছত কি হ'ব পটেনচিয়েল ডিফাৰেন্স প্ৰত্যেকটোতে কি হ'ব বেলেগ বেলেগ হ'ব এইটোত যে মই V3 বুলি ক'লোঁ ইয়াত পটেনচিয়েল ডিফাৰেন্স V2 বুলি ক'লোঁ আৰু ইয়াত পটেনচিয়েল ডিফাৰেন্স V1 আছে V1 V2 V3 এটা টোটাল কাৰেণ্ট কিন্তু কি হ'ল আই গ'ল তেতিয়াহ'লে ইয়াত চোৱা মই ফাৰ্ষ্টটোৰ কাৰণে লিখিব পাৰোঁ V1 equal to I R1 তবে ওমৰ সূত্ৰ পাম V1 equal to I into R1 V2 equal to I R2 V3 equal to I R3 প্ৰত্যেকটোতে কাৰেণ্টৰ ভেলু সমান ইয়াত টোটাল পটেনচিয়েল কি আছিল V
So a প্ৰত্যেকটোৰ এক্ৰছতে যিমান পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স হ'ল this must be sum total to v. So মই লিখিব পাৰো v equal to v1 plus v2 plus v3. এটা সো এই তিনিটা ৰেজিস্ট্যান্স যদি অতৰাই দিও তিনিটা ৰেজিস্ট্যান্স অতৰাই পেলাই মই কেৱল এটা ৰেজিস্ট্যান্স দিলো যাৰ ৰেজিস্ট্যান্স r হ'ল আৰু ইয়াত v দিলো ইয়াৰ মাজেদি হে একে কাৰেন্টে পাস হ'ল তেতিয়া হলে মই ক'ব পাৰো this r is equivalent to r1 r2 and r3 combination. This r is equivalent to this combination, hence it is called equivalent resistance of these three resistances. The equivalent resistance r ya dilu that a circuit to kane moi ki likhibo paru so v is equal to I into r from Ohm's law. Tetiale yat ki hol so this r e ki koribo a tinita yat series combination ot hoy jitu kam koribo e yar okole hetu kam koribo. So v is equal to IR. Now comparing these three equation ami ki likhibo paru ekita equation upaso aru etu logot combine korile ami likhibo paru v is equal to IR1 plus IR2 plus IR3 aru efale v karone likhibo paru ki I into r. So ekita jodi ami otorai diu I common dui fale cancel jabo r is equal to r1 plus r2 plus r3 অর্থাৎ তিনিটা রেজিস্ট্যান্স যদি আমি এনেকে সিরিজত কম্বাইন কৰো তেতিয়া হলে ইহতৰ টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স আহিব জাস্ট algebraic sum of the resistances. ইয়াত তিনিটা নিনি আমি আৰু বহুত দিব পাৰো বহুত দিলে আমি তেনেকে প্লাস কৰি কৰি গৈ থাকিম r4 r5 r5 r6 এ আপ টু rn অর্থাৎ সিরিজ কম্বিনেশনৰ ৰেজিস্ট্যান্স বোৰ সিম্পলি এনেকে এড হৈ যায় এটো হল সিরিজ কম্বিনেশন তেনেদৰে আমি প্যাৰালেল কম্বিনেশনত চাম প্যাৰালেল কম্বিনেশন কোনটো কম যেতিয়া তিনটা ৰেজিস্ট্যান্স r1 r2 r3 আমি এনেদৰে সংযোগ কৰি দিম এটো r1 r2 r3 together combine with a potential v. That is a parallel combination. Parallel combination of so I current goal. Kintu yat eta ki hol junction create ho. So protect tule ki hobo belek current jabo. Every eke saman current kintu protect tule na jay. Eto parallel combination. Efale I1 efale I2 efale I3 current goal set হৈ গৈছে কিন্তু এই গুটে বস্তুটো প্যাৰালেল কম্বিনেশনত আছে গটিকে প্ৰত্যেকটোৰে এক্ৰছত পটেনশিয়াল কি আহিব সমান আহিব যেহেতু প্যাৰালেল কম্বিনেশন এখিনি যদি পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স মই v বুলি কও r1 এর এগেইনস্ট r2 এর এগেইনস্ট টু v হ'ব r3 এর এগেইনস্ট টু v হ'ব যেটো a v ৰ লগত সমান হ'ব এবেলি প্ৰবাহ বেলেগ হ'ল কিন্তু পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স একে হ'ল তেতিয়া হলে আমি কি লিখিম এফালে যদি ওমৰ সূত্ৰ লিখো প্ৰত্যেকটোতে আমি কি লিখিম স v is equal to I1 r1 or I1 is equal to v by r1 similarly I2 equal to v by r2 I3 equal to v by r3 কিন্তু টোটাল কারেন্ট কিমান I which is equal to I1 plus I2 plus I3 এতিয়া কিনতে যদি মই ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট এটা কোছো ধৰি ললো এই তিনিটা ৰেজিস্ট্যান্সৰ বদলি কেৱল এটা ৰেজিস্ট্যান্স দিছো R আৰু V পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স দিছো যত কি হল I প্ৰবাহে চালিত হল that means this R is now equivalent to all these three combination R2 R1 R2 R3 এই তিনিটাই ইকুইভ্যালেন্ট হল সো ইয়াত আমি ভ্যালুটো বহাই দিছো ইয়াত মই সূত্ৰ লগাই কি পাম v is equal to IR or I is equal to v by R এতিয়া আমি মিলাই দিলে কি হ'ব এফালে আইলে v by R ইয়াত আহিব v by R1 plus v by R2 plus v by R3 or simplify কৰিলে আমি পাম 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3
So now in parallel combination, equivalent resistance is like this: 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. And we jiman add kori kori goi thaku sobore ki hobo eneke ami inverse loi loi add koribo lagibo. So this is the series and parallel combination of resistances. Ekinte ami aro eta kotha sai thau যে এই যে কোনো রেজিস্ট্যান্স আমি লগাব লাগিব এই রেজিস্ট্যান্সবোৰ বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা যায় যিবোৰ পদাৰ্থ বস্তুক আমি এলিমেন্টক আমি ৰেজিস্ট্যান্স থকা বস্তু হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম সাৰ্কিটত কেৱল আমি কম ৰেজিস্টৰ্স তাৰমানে এটা কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালু আছে কিয়তাৰ ৰেজিস্ট্যান্সৰ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালু আছে যিবোৰ আমি বৰ্তমানে ব্যৱহাৰ কৰিম সো সেই ৰেজিস্টৰবোৰ কি হয় বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা যায় ৰেজিস্টৰ তোমালোকে যিকোনো ইলেক্ট্ৰিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্ট বা ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ ইনস্ট্ৰুমেন্ট খুলিলেই দেখিবলৈ পাবা ৰেজিস্টৰ সৰু সৰু সূক্ষ্ম বস্তু এবোৰক কোৱা হয় কাৰ্বন ৰেজিস্টৰ বহুত ধৰণৰ আছে তাৰ ভিতৰত বজাৰত সহজে উপলব্ধ হৈছে কাৰ্বন ৰেজিস্টৰবোৰ এনে কোন ধৰণৰ কমনি পৰে এটো যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে ইমান ডাঙৰ নহয় সৰু সৰু খুব সূক্ষ্ম বস্তু এনেকে দুটা টাৰ্মিনেল থাকিব যত আমি কানেক্ট কৰিব লাগে এবং আমি ৰেজিস্টৰ বুলি কওঁ এই ৰেজিস্টৰবোৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান ভ্যালু থাকে কিন্তু যেহেতু বস্তুটো খুব সৰু হয় ইয়াত সেই ভ্যালুটো লিখি থব নোৱাৰি সাপোজ কোনবা এটা ৰেজিস্টৰ 50 ওম সো 50 ওম 50 ওম দিয়া লিখিবলৈ অসুবিধা আৰু কিছুমানৰ তাতকে বহুত বেছি থাকে 10^3 10^4 এনেকে থাকিব পাৰে সো তেতিয়া কি হয় সেই ৰেজিস্টৰবোৰ চিনাক্ত কৰিবলৈ ইয়াত কিছুমান কালাৰড লাইন দিয়া থাকে এনেদৰে কিছুমান কালাৰড লাইন দিয়া থাকে Suppose kunbadal blue hole, kunbadal green hole, kunbadal red, black hobo pare, brown hobo pare, jikono dhoroner color thoka tinda line thake. Aru eta line thake okoman durot. A side line kisumanon a side number dal nathakibo pare kintu e tindal thakibo. A colored line gidalor pura sai ami a resistance tor kiman value hetu measure koribo paru. এই যে কালার লাইন মু থাকে সেই কারণে এই রেজিস্টরটো কোৱা হয় কালার কোডেড রেজিস্টর আমি কালার লাইনবোৰৰ পৰা আমি মেজার কৰিব পাৰো যে বস্তুটোৰ ৰেজিস্ট্যান্স কিমান আমি চাওচোন কেনেকৈ মেজার কৰিব পাৰি তোমালোকে টেক্সট বুকত চাবা এখন চাৰ্ট দিয়া আছে ৰেজিস্টৰ কালার কোডস ৰেজিস্টৰবোৰৰ কালাৰবোৰে কোনটো কালাৰে কিমান সংখ্যা বুজায় মই ইয়াত চাৰ্টখন না কৰো চাৰ্টখন লিখো তোমালোকে চাৰ্টখন চাই লবা ব্ল্যাক ব্রাউন রেড অরেঞ্জ ইয়েলো আদি কাৰণে কিছুমান কালাৰ সংখ্যা লিখা আছে এটা সাপোজ মই কলো এ ডালৰ সাপোজ ৰংটো সে ৰেড 2 নম্বৰ ডাল সে গ্ৰীন আৰু 3 নম্বৰ ডাল সে ব্লু তিনডাল লাইন আছে আৰু এই 4 নম্বৰ ডালৰ লাইন থাকিব হয় গোল নহয় সিলভাৰ নহয় একো কালাৰ নাথাকে হয় গোল থাকিব নহয় সিলভাৰ থাকিব নহলে একো নাথাকে আমি প্ৰথম তিনডাল ইম্পৰ্টেন্ট আমি না চাও ফাৰ্স্ট ডাল ৰেডৰ এগেইনষ্টত চাৰ্টখনত কালাৰ আছে নাম্বাৰ আছে 2 সো আমি ইয়াত 2 টো লিখি দিলো গ্ৰীন তাৰ পিছৰ লাইনডালৰ সো কালাৰটো গ্ৰীনৰ এগেইনষ্টত কালাৰ আছে ইয়াত কালাৰ কোড আছে 5 চাৰ্টখন চালে তোমালোকে ধৰিব পাৰিবা সো এটো 25 আহিলে তাৰ পিছৰ ডাল আছে ব্লু ডালৰ কাৰণে সো এটো এনেকে লিখিম ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ ব্লুৰ কাৰণে কালাৰ আছে কোড আছে 6 সো এই ৰেজিস্টৰটোৰ কালাৰ হ'ব সো 25 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 6 ইমান তাৰ পিছত আহিলে এই ফৰ্থ লাইনডালৰ কথা ফৰ্থ লাইনডালে কি বুজায় টলাৰেন্স মানে মেবি এই ৰেজিস্টৰটো বনাওতে কিবা এৰৰ থাকিব পাৰে সেই এৰৰটো কিমান মান হ'ব পাৰে আন্দাজ এটা দি ইয়াত দিয়া থাকে গোল্ডৰ কাৰণে তোমালোকক দিয়া আছে 5 that means আমি এটো লিখিম সো প্লাস মাইনাস 5% টলাৰেন্স বুলি কোৱা হয় তেতিয়ালে আমি ৰেজিস্ট্যান্স কিমান পাবো 25 into 10 + 6 ওম প্লাস মাইনাস 5% টলাৰেন্স যদি এটো গোল্ড নহয় সিলভাৰ হয় তেতিয়ালে 10% টলাৰেন্স আমি ইমান কিনি হ'ব পাৰে আচ্ছা এটো হল ৰেজিস্ট্যান্স কালাৰ কোডৰ পৰা ৰেজিস্ট্যান্স ওলোৱাৰ নিয়ম আমি ৰেজিস্টাৰ এটা পালে আমি গম পাম তাত কিমান ওম আছে তেতিয়ালে সোৱা আজি আমি কি পঢ়িলো ৰিলেশন বিটুইন ড্ৰিপ ভেলোসিটি এন্ড কারেন্ট তাৰ পিছত পঢ়িলো ওমৰ সূত্ৰ পৰা আমি ৰেজিস্ট্যান্স উলিয়ালো ৰেজিস্ট্যান্সৰ সিৰিজ আৰু প্যাৰালেল কম্বিনেশন আৰু কালাৰ কোড অফ ৰেজিস্ট্যান্স আজিলে এইখিনিতে সামৰিছো তোমালোকে অলপ পঢ়িবা আৰু নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম অলপ কৰি চাবা ধন্যবাদ